ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷൻ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ BMEയിലെ. പരീക്ഷ പെട്ടെന്ന് അടുത്തു. പരീക്ഷ ഈ മാസമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ, റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ, COP, വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ. only description, no problem. Definitions of dry, wet, dry temperature, specific humidity, relative humidity, cooling, dehumidification, layout of unit, and central air conditioners. Description of reciprocating pump. ഇത് പ്രോബ്ലംസ് വരും, ടർബൈൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Refrigeration is the branch of engineering science that deals with transfer of heat from a low temperature region to a high temperature region in order to maintain a region at a temperature lower than the surrounding atmosphere. System used for accomplishing the process of refrigeration is called refrigeration system. The region which is maintained at a temperature lower than a surrounding is called a refrigerated space. Prevention of and transportation of food product, preserving, saving medicines, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരും മറക്കരുത്. ഈ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ നോക്കണം, കൂടുതൽ ചോദിക്കും അവർ. പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. The amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton of ice from and at 0 degree in 24 hours. നാം പറയാം. Ton of refrigeration, the amount of heat energy removed per unit time from the space to be cooled by the refrigeration process is called refrigeration effect. The standard unit of refrigeration is ton of refrigeration. A ton of refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton, 1000 kilogram of ice from at 0 degree Celsius in 24 hours. 24 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് റിവേഴ്സ്ഡ് കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ 4 പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ദ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 പ്രോസസ്. ദർ ആർ 2 are isothermal heat transfer which are reversible. The others are other 2 isentropic expansion and compression which are reversible adiabatic. Since all the process reversible, the whole cycle can reverse with the associated huge change in direction of heat and work transfer. Such a cycle is called a reversed Carnot cycle. The cycle is the base of refrigerator. It takes heat from a lower temperature source and rejects it to a higher temperature source. The cycle consists of 4 processes. 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 isothermal heat rejection to the hot reservoir, 3 to 4 isentropic expansion, 4 to 1 isothermal heat absorption from the cold reservoir. Coefficient of performance, COP. The performance of refrigerators are expressed in terms of coefficient of performance defined as the ratio of desired refrigerating effect to the spent to produce the refrigerating effect, COP. And desired refrigerating effect divided by work spent in producing refrigerating effect. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. PV ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ 1 to 2 ഐസെൻട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ വരയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഐസോതെർമൽ കംപ്രഷൻ വരയ്ക്കും. പിന്നെ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ വരയ്ക്കും. പിന്നെ ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ 4 to 1.
ഐസോതെർമൽ എന്നും വരച്ച് ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ 2 ഫിഗറും കാണാതെ ഈ പ്രോസസ്സും ഇത് വരച്ച് പഠിച്ച് ശീലിക്കുക. എല്ലാവരും വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ. നമ്മൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ സൈക്കിൾ പോകുന്നത്. ഇൻ എ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ the work fluid in a fluid is a vapor. In this system a liquid refrigerant is used which alternately evaporates condenses for absorbing heat from the refrigerated. Liquid refrigerant is used which alternately evaporates condenses for absorbing heat from the refrigerated space and for ejecting heat to surrounding. During the evaporation process it absorbs heat from and gets converted from liquid to vapor. During the condensing process it rejects heat and gets condensed from the vapor to liquid. ഈ പടം കണ്ടോളൂ. കണ്ട ഫസ്റ്റ് 1 to 2 കംപ്രസറിൽ, പിന്നെ 2 to 3 കണ്ടൻസറിൽ, 3 to 4 എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ്, 4 to 1 ഇവാപ്പറേറ്റർ. സിമ്പിൾ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബേസിക് കമ്പോണൻറ്റ്സ്. അതിൻ്റെ കംപ്രസർ, കണ്ടൻസർ, എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി കംപ്രസർ എന്താണ്? ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡ്രോ ദ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ low pressure refrigerant vapor pressure from the evaporator and compresses it to a high pressure temperature vapor. It condenses the high pressure and temperature refrigerant vapor from the compressor by rejecting its latent heat to the cooling water at ambient temperature. Expansion valve to throttle the liquid refrigerant from the condenser by throttling and the pressure and the temperature reduces and the refrigerant becomes partly liquid and partly vapor at the liquid low temperature. It also regulates the flow of liquid refrigerant to the evaporator. To evaporate the liquid refrigerant by absorbing the latent heat of vaporization from the cold refrigerated space. The line diagram of the arrangement shown in given. The 1 to 2 isentropic compression in a compressor, 2 to 3 constant pressure heat rejection in a condenser, 3 to 4 throttling in an expansion device, 4 to 1 constant pressure heat absorption in a vapor. 1 to 2 ഇങ്ങനെ കണ്ട, ഇങ്ങനെ ഈ ഡയഗ്രാം അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാർട്ടാണ്. ആ ഡ്രൈ എയർ കണ്ടുപിടിക്കാനും മോയിസ്റ്റ് എയർ കണ്ടുപിടിക്കാം, സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ കണ്ടുപിടിക്കാം, DBT കണ്ടുപിടിക്കാം, WBT കണ്ടുപിടിക്കാം, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, ഡ്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ നമ്മൾ തിയറി പറയുകയാണ്. ഡ്രൈ എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ വാട്ടർ വേപ്പർ. മോയിസ്റ്റ് എയർ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ. സാച്ചുറേറ്റഡ് എയർ which contains maximum amount of water vapor which air can hold at a given temperature and pressure. Dry bulb temperature of air measured by ordinary thermometer. Wet bulb temperature recorded by a thermometer. When bulb is covered by a wet cloth is exposed to a current moving air. Specific humidity, it is the ratio of mass of water vapor of the mass of dry air in a given volume of moist air. Relative humidity, it is theoretical mass of water vapor in a given volume of moist air at a given temperature to a mass of water vapor contained in the same volume
of moist air at the same temperature when the air is saturated. Dry point temperature. It is the temperature at which the condensation of moisture begins when the air is cooled constant pressure and dew point temperature. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കുക. ഈ ഫിഗർ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ഡ്യൂ പോയിൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് അടുത്തതാണ് കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഈ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിക്കുക. ഇത് ഒന്നതിനെ നല്ലൊരു തിയറിയാണ്. ഇത് ഇനിയാണ് പമ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് വരുന്നത് ഒരു പമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പുമുണ്ട്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോണ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിൽ വരുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. പിന്നെ മറ്റേ റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്സിൽ വരുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇനി അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ പമ്പിൻ്റെത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. പമ്പ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പ്. ഇതിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്. ഈ ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പമ്പിൽ സമ്പ് പിന്നെ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് വെള്ളം കയറുന്നു, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ കണ്ട ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് തള്ളുമ്പോൾ വെള്ളം അകത്ത് കയറും. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് താഴും. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റൺ റോഡ് വലിക്കും. അപ്പോൾ ഇതങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. കണക്റ്റിംഗ് റോഡും എല്ലാം കൂടി ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സക്ഷനും ഡെലിവറിയും നടക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ് ആകും. പിന്നെ ഇതങ്ങ് തുറക്കുമ്പോൾ ഡെലിവറി വാൾവ് വഴി ഡെലിവറി പൈപ്പ് വഴി ഫ്യൂവൽ അങ്ങ് പുറത്ത് പോകും. അതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് വരച്ച് പഠിക്കുക. Reciprocating pump is a positive displacement pump. It creates lift and pressure by displacement the liquid using a moving mechanical element called a plunger inside a cylinder. അതാണ് reciprocating pump. കണ്ട movement of piston towards right creates a vacuum inside cylinder which pulls liquid upward from some to cylinder. During the movement of piston towards left, liquid is pushed to delivery pipe from cylinder. Suction and delivery pipes are provided with the non-return valves. These valves allow liquid to follow only in one direction. Reciprocating motion of a piston is achieved by connecting the piston rod to the crank by means of a connecting rod. The crank is rotated by electric motor. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനെ പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ വഴിയെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനെ പറ്റി സിവിലുകാരും മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ രണ്ട് ട്രേഡുകാർ ഇത് പഠിച്ച് വെക്കണം. അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെമ്മിൽ S3-യിൽ മൂന്നാമത്തെ സെമ്മിൽ വരുന്നതാണ്. S3-ലും വരും, S4-ലും വരും. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും വരുന്നൊരു ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിലും ഈ പമ്പ് അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്കൊരു ബേസാണ് ഈ BMEയിലൂടെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡുകാർക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി എടുക്കണം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ എളുപ്പം. ഈ ഫിഗറും ഈ പാർട്സും വരച്ചു കൊടുത്താൽ എന്നിട്ട് ഈ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു.
അടുത്ത സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വെള്ളം സമ്പ് വഴി കയറുന്നു സക്ഷൻ പൈപ്പിലൂടെ, എന്നിട്ട് വെള്ളം കയറുന്നു, എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് ഇമ്പലറിൽ വെള്ളം തട്ടുന്നു, അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ വെള്ളം മേളിലോട്ടേക്ക് പോകും. ഇതാക്കണ്ട ഡെലിവറി പൈപ്പ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, ഡെലിവറി വാൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറി പൈപ്പ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഓഫ് ദ പമ്പ്, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പലർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത ഭാഗം കണ്ട ഇമ്പലർ, കാസ്റ്റിംഗ്, സ്ട്രെയിനർ. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നോക്കാം. കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പും. പമ്പിൽ വരുമ്പോൾ സ്മൂത്ത് ആവും, പിന്നെ ഫ്ലോ ഈസ് പൾസേറ്റിംഗ്, സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ലോ ഹെഡ്, സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഹൈ ഹെഡ്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലെസ്, ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ, occupies less floor space. ഇവിടെ മോർ ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർഡ്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് നീഡ്സ് പ്രൈമിങ്, അവിടെ നോ നീഡ് ഓഫ് പ്രൈമിങ്. വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ്, ട്രബിൾ ഇൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ്. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ഡ്യൂ ടു നോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് ലെസ്, വെയർ ആൻഡ് ടിയർ മോർ. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോ. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് സെൻട്രിഫ്യൂഗലിൽ ലോയും വരും, മറ്റേതിൽ ഹൈയും വരും മെയിൻ്റനൻസ്. പിന്നെ ടർബൈൻസിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട്. ടർബൈൻസിൻ്റെത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ. ആ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ പമ്പ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നു. പമ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങി പമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വരാൻ പോണ ഒരു ചേട്ടൻ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വെച്ചത്. കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഡീഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് ബോത്ത് dry bulb temperature and specific humidity of air using cooling coil with very low temperature. Cooling can be attained by passing the air over the evaporator coils of a refrigerating system. Dehumidification can be accomplished by the use of air washer or by use of absorbents. In the absorption method, the air is passed through the chemical. The moisture in the air enters chemical combination with the dry agent. The chemical like H2SO4 or NH3 are used in dry agents. കണ്ട കൂളിംഗ് കോയിൽ കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടൻസേഷൻ റിമൂവൽ, വേപ്പർ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേപ്പർ കണ്ടോ, T1 അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ എ കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, motion of air, purity of atmosphere in space of interest. Air temperature is controlled by cooling or heating the air. Heating humidity is controlled by adding, removing water vapor to or from the air. Air motion is controlled by appropriate air distribution equipment. Air purity is controlled by filtering and removing undesirable contaminants from the air. Summer air conditioners. In the most of the
places. The summer season is hot and humid. Hence, in order to provide comfortable conditions to the occupants during summer, it is required to supply cold and dry of temperature lower than dew point temperature, so that the water vapor in air can be removed by condensation and the resulting cold dehumidified air supplied to the conditioned space in required quantity for providing thermal comfort. Thus, it can be seen that typical summer air conditioning system requires a refrigeration system that reduces the temperature of the air to temperature which lower than the surroundings. ഇതാകണ്ട ഔട്ട്സൈഡ് എയർ കയറുന്നു, ഡാമ്പർ വഴി കയറുന്നു, എന്നിട്ട് കൂളിംഗ് കോയിൽ വഴി കയറുന്നു, പിന്നെ സമ്പിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ കയറുന്നു, പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ കയറുന്നു, പിന്നെ എന്നിട്ട് ഫാനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻഡ് എയർ, പിന്നെ റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ. എന്നിട്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, പെർഫറേറ്റഡ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കിനി പ്രോസസ്സ് നോക്കാം. എയർ ഈസ് കൂൾഡ് ആൻഡ് ജനറലി ഡീഹ്യൂമിഡിഫൈഡ്. Outside the air flows through the damper and mix up with recirculated. The mixed air passes through a filter, remove dirt and other impurities. Air now passes through a cooling coil. The coil has a temperature much below the required bulb temperature of the air in the conditioned space. The cooled air passes through a perforated membrane and loses its moisture in the condensed form, which is collected in a sump. Then air is heated by using a heating oil to bring the air to designed room temperature. Summer air conditioned for hot and dry weather. Air cooled and humidified. Outside air flows through the damper and mixes up with regulated air. The mixed air passes through a filter to remove dust, dirt and other impurities. Air now passes through a cooling coil for sensible cooling. And the air is then passed through a spray type humidifier, in which fresh water in the form of spray injected into the air stream. A part of water gets evaporated and mixes with the air. Thus, the air humidity is increased. The air is passed through eliminator, where the droplets are removed before supplying of the conditioned space. നമുക്ക് ഈ പടം നോക്കാം. ഇതാ എയർ കയറുന്നു, എന്നിട്ട് എയർ ഡാമ്പർ വഴി എയർ കയറി, എന്നിട്ട് ഫിൽറ്റർ വഴി കയറി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൂളിംഗ് ഓയിലിൽ തട്ടുന്നു, തണുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഹ്യൂമിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അത് വെള്ളം ആവുന്നു ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ. പിന്നെ ഡക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ പോകാനുള്ള ആ ഡക്റ്റ് വഴി. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റർ, എയറിൽ വരുന്ന വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് നല്ലൊരു എയർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് ആ വരുന്ന വെള്ളത്തിന് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള പമ്പും, വരുന്നതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ എയറിൽ വരുന്ന വാട്ടർ കണ്ണിനെ തിരിച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വിടാനും കളക്റ്റിംഗ് ടാങ്ക്. പിന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പടം വരയ്ക്കുക. ഔട്ട്ഡോർ പാർട്ടും ഇൻഡോർ പാർട്ടും വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കോൾഡ് എയർ ടു റൂം അത് വരയ്ക്കുക. ഹോട്ട് എയർ ഇൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹോട്ട് എയറും പിന്നെ കണ്ടൻസർ വഴി കയറി കംപ്രസർ കൂടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി
ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഫാൻ വഴി ഓപ്പറേറ്റർ വഴി ഇൻഡോർ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ പരിപാടി. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള AC ആണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരിത്. സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ. സെൻട്രൽ എയർ കണ്ടീഷണർ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഈ ഒരു ഫിഗറാണ്. ദ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റിക്വയർഡ് 25 tons or more. The air flow is more than 5 meter per cube per hour. Different zones in a building are to be air conditioned. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് പറഞ്ഞ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പമ്പ് വരെ എടുത്ത് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പമ്പിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. അത് എടുത്തു തരും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.